بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. کتاب التوحید، توحید کے سلسلے میں جتنی کتابیں دنیا کے اندر لکھی گئی ہیں ان تمام کتابوں میں توحید کے موضوع پر مفصل اور خصوصیت کے ساتھ کتاب التوحید میں توحید کی جو 3 قسمیں ہیں، توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات، ان تینوں میں سے توحید الوہیت کو مفصل اس کتاب کے اندر شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے تفصیل کے ساتھ بہت ساری باتیں ذکر کی ہیں۔ توحید کی جو 3 قسمیں ہیں، پہلی قسم توحید ربوبیت۔ ربوبیت کے معنی اللہ تعالیٰ اکیلا رب ہے۔ رب کے معنی پالنے والا، پیدا کرنے والا، بنانے والا۔ جس پوری کائنات کو بنایا اسی نے، آسمان کو، زمین کو، چاند کو، ستاروں کو، پہاڑ کو، سمندر کو، انسان کو، جانور کو، شیطان کو، اور جتنی چیزوں کو جو پیدا کرنے کی جہاں بات آتی ہے اس کو ربوبیت کہا جاتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، سارے جہان کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ ربوبیت کے اندر آتا ہے، توحید ربوبیت۔ اس توحید کو مسلمانوں کے ساتھ ساتھ کفار مکہ بھی مانتے تھے۔ ان سے جب پوچھا جاتا تھا ہمارا خالق کون ہے، اللہ کا نام لیتے تھے وہ۔ اولاد کون دیتا ہے، اللہ دیتا ہے۔ جب ان سے پوچھا جاتا کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا، اللہ نے پیدا کیا۔ اب 20واں پارہ شروع کے صفحہ جب آپ پڑھیں گے ترجمے کے ساتھ آپ کو معلوم ہوگا اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے اس کے اندر سیقولون للہ۔ اے نبی جب آپ ان کو پوچھیں گے رب کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، کافر ہوتے ہوئے بھی وہ کہتے تھے اللہ نے بنایا، اللہ نے پیدا کیا۔ لیکن بات کہاں بگڑتی ہے کافروں اور ہمارے درمیان؟ توحید کی جو دوسری قسم ہے توحید الوہیت۔ الوہیت کے معنی عبادت میں بھی اللہ اکیلا ہے۔ پہلی قسم کون سی تھی؟ ربوبیت، پیدا کرنے میں، بنانے میں، کھلانے پلانے میں اللہ اکیلا ہے، اس کو کافر بھی مانتے تھے۔ لیکن یہاں جو دوسری قسم ہے توحید الوہیت، عبادت میں بھی اللہ اکیلا ہے، یہاں آ کر کے وہ ڈیوائڈ ہو جاتے تھے۔ کہتے تھے کہ نہیں، ہم پہلے اپنے بزرگوں کی عبادت کریں گے، ہم اپنے بتوں کی عبادت کریں گے، ہمارے ہر قبیلے کا خدا الگ ہے، ہمارے ہر گھر کا الگ ہے۔ خانہ کعبہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے، پہلے وہ ان کی عبادت کرتے تھے، یہاں تک کہ جب قربانی دینے کی بات آتی تھی، جانور ذبح کرنے کی، نام اللہ کا نہیں لیتے تھے، وہ اپنے اپنے قبیلے کا، اپنے اپنے علاقے کا، اپنے خاندان کا الگ الگ ایک بت خاص بنا لیے تھے۔ وہ یہ ہمارا ہے، ان کے نام پر جانور ذبح کرتے تھے۔ وہ ذبح کرنے کے بعد اس کا خون لا کر کے خانہ کعبہ کی دیواروں کو لپتے تھے ایسے۔ خانہ کعبہ کی دیواروں کو لا کر خون ایسا لگاتے تھے، اور گوشت وغیرہ کھا لینے کے بعد اس کی جو ہڈیاں بچتی تھیں، پیر کا، سر کا، جو بھی ہڈیاں بچتی تھیں،
उसकी किसी रस्सी में ला करके खाने काबा को दीवार को टंगाते थे। कहते थे कि अब जो है अल्लाह ताला इसे कबूल करेगा। पहले किसके नाम पर? उनके बुतों के नाम पर करते थे। इबादत में अकेले अल्लाह को नहीं मानते थे वो, पहले उनकी करते थे। तो यहाँ मसला यहाँ है उलूहियत का। तीसरी जो किस्म है तौहीद अस्मा व सिफात, अल्लाह ताला के भी नाम हैं, अल्लाह की सिफात हैं, पूरे कुरान के अंदर हदीस के अंदर भरे पड़े हैं। बाज़ लोग कहते हैं अल्लाह ताला के 99 नाम है, 99 नाम नहीं है, ये तो सिर्फ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अल्लाह के जितने नाम हैं उन नामों में से कोई भी अगर गिन करके 99 नामों को अगर कोई याद कर लेता और उसके जरिए से दुआ करता याद करने के बाद, और उन नामों को समझता कि अल्लाह का नाम ये है, उसी के मुताबिक उसका अकीदा भी है, उन नामों के जरिए से दुआ करता, अल्लाह उसकी दुआ को जरूर कबूल करता। नबी साहब ने सिर्फ 99 नाम नहीं कहा, बल्कि उन तमाम नामों में से कोई भी 99 नाम अगर कोई याद कर ले, उसके मुताबिक अगर दुआ करे तो उसकी दुआ अल्लाह जरूर कबूल करेगा। लोगों ने यही मशहूर कर दिया कि अल्लाह के 99 नाम है, अल्लाह के 99 नाम है। कुरान भी आप जब आप उठा के देखें ना, प्रिंटिंग भी ऐसी आजकल हो रही है। कुरान खोलने से पहले ही एक तरफ अल्लाह के 99 नाम, दूसरी तरफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 99 नाम। नबी का 99 नाम इसकी कोई दलील नहीं है, इसकी कोई हैसियत नहीं है इसकी। कहीं भी हदीस के अंदर नबी ने नहीं कहा कि मेरे 99 नाम है। लोगों ने उसे जोड़ के बना के जो कर दिया है उसे, वो तो गलत है ही वो। लेकिन दूसरी गलती लोग समझते हैं कि अल्लाह ताला के 99 नाम है। नहीं, अल्लाह के इतने नाम हैं, इतने नाम हैं। सूरह कहफ जब हम पढ़ेंगे उसके अंदर अल्लाह कहता है अगर तुम मेरी तारीफ करने लग जाओ, मेरे नाम गिनाने लग जाओ, तो समंदर की सियाही भी खत्म हो जाएगी, दरख्त भी खत्म हो जाएंगे, कलम भी खत्म हो जाएंगे, लेकिन अल्लाह की तारीफ, अल्लाह के नाम खत्म नहीं होंगे। इतने सारे अल्लाह के नाम। तो जितने अल्लाह के नामों के बारे में, सिफात के बारे में जितना हम पढ़ेंगे वो किस में आता हो? तौहीद अस्मा व सिफात में आता हो। तो तौहीद की जो 3 किस्में हैं, तौहीद रुबूबियत, तौहीद उलूहियत, तौहीद अस्मा व सिफात। रुबूबियत में अल्लाह के पैदा करने, बनाने, खिलाने, पालने के बारे में, और अस्मा व सिफात में अल्लाह के नामों के बारे में। दरमियान में जो असल जो है ना तौहीद उलूहियत, यही सबसे अहम है, यही सबसे अहम है। इबादत सिर्फ अल्लाह की, किसी के और की नहीं, ना पीरों की, ना बुजुर्गों की, ना इमामों की, ना देवताओं की, ना देवियों की, किसी की नहीं। जैसे अल्लाह रुबूबियत में अकेला है पैदा करने में, ऐसे अल्लाह उलूहियत में भी अकेला है। तो बताना चाह रहा हूं मैं कि तौहीद उलूहियत के अंदर सबसे बेहतरीन किताब किताब तौहीद है। उलूहियत के अंदर बहुत सारी तौहीद की किताबें हैं, उसके अंदर या तो रुबूबियत के बारे में है या तो अस्मा सिफात के बारे में है, थोड़ा बहुत जो है उलूहियत के बारे में आ जाता है, इबादत के बारे में। जितनी मुफस्सल किताब ये मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमहुल्लाह ने उलूहियत के बारे में ये लिखा है किताब, इतनी मुफस्सल किताब दुनिया के अंदर कोई और नहीं। तौहीद उलूहियत के बारे में, इबादत के बारे में, अल्लाह की कौन कौन सी इबादत हमें करना है अल्लाह के लिए, कौन से नहीं करना है, पूरा खुलासा किताब के अंदर इबादत के बारे में, उलूहियत के बारे में, इलाह के बारे में। दर्स जो हमारा चल रहा था, सबक तौहीद की फजीलत के बारे में था, अभी शुरुआत है ये तौहीद की फजीलत के बारे में। आगे आप चलेंगे तो बहुत सारी किस्में आपको मिलेंगी इसके अंदर। तकरीबन इस किताब के अंदर 60 पर 6 चैप्टर हैं, इसके अंदर 66 चैप्टर हैं इसके अंदर। अभी तो ये दूसरा दर्स चल रहा है। अभी ये आधा दर्स पिछले दर्स के अंदर हुआ था। इसके अंदर सबसे पहले कुरान मजीद की एक आयत पढ़ी गई थी, अल्लज़ीना आमनू वलम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्म उलाइका लहुमुल अम्न व हुम मुहतदून। अल्लाह ने कहा अपने बंदों से, ऐ मेरे बंदो, तुम लोग ईमान लाने के बाद अपने ईमान के अंदर जुल्म को मत मिलाओ। ये पिछले दर्स के अंदर बताया गया था। ईमान लाने के बाद अपने ईमान में किसको नहीं मिलाना? जुल्म को नहीं मिलाना। अल्लाह ने कहा अगर तुम्हारा ईमान ऐसे महफूज रहा, जुल्म नहीं मिलाए तुम, तो तुम्हारे लिए दुनिया में अमन दूंगा मैं, अमन की जिंदगी। वो उलाइका हुमुल मुहतदून, उनको सीधा रास्ता दिखाऊंगा मैं। सहाबा के सामने जब ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयत रखी
کہ اے میرے صحابہ دیکھو ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان میں ظلم کو نہیں ملانا، ظلم کی ملاوٹ نہیں کرنا۔ صحابہ حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے، اللہ کے رسول ظلم کون نہیں کرتا، چھوٹا موٹا ظلم ہم سے ہو جاتا ہے، کبھی انسانوں کے ساتھ کبھی ہم نے ایسے ہی مار دیا، کبھی بول دیا زبان سے کہے، کبھی جانوروں کے ساتھ کبھی ہم نے ایسے ہکال دیا، مار دیا پتھر سے لکڑی سے، کبھی چونٹیوں کو ہم نے ایسے رگڑ دیا۔ ظلم کس کے ساتھ نہیں ہوتا اللہ کے رسول؟ تب تو ہم گئے ہم کام سے۔ نبی نے کہا نہیں نہیں، ظلم سے مراد وہ نہیں ہے، کسی کو تم نے مار دیا بول دیا وہ ظلم نہیں ہے، یہاں ظلم سے مراد وہ ہے۔ کیا تم نے سورہ لقمان نہیں پڑھا؟ تم نے، نبی نے صحابہ سے کہا کیا تم نے سورہ لقمان نہیں پڑھا؟ تم نے سورہ لقمان کے اندر لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ زندگی میں کبھی شرک نہیں کرنا، کیونکہ یہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ یہ نبی صاحب سمجھاتے ہوئے کہا کہ دیکھو یہاں ظلم سے مراد کیا ہے؟ شرک ہے۔ یہاں پر ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان میں شرک کی ملاوٹ نہیں کرنا، ایمان کو سنبھال کے رکھنا، سجا کے رکھنا، دیکھ بھال کرتے رہنا ایمان کی، کہیں اس کے اندر شرک نہ آ جائے۔ دوسری ایک حدیث پڑھی گئی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایک حدیث آپ نے فرمایا اگر کوئی شخص ان 5 چیزوں کی گواہی دیتا ہے، اس حدیث کے اندر 5 چیزوں کی گواہی ہے۔ نمبر 1 اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ ہی اکیلا عبادت کے لائق ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، پہلی گواہی ہے۔ دوسری وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ یہ اللہ کے بندے بھی ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ تیسری چیز وَأَنَّ عِيسَىٰ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ یہ کیوں کہا نبی نے؟ کیونکہ عیسائی کیا سمجھتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، سن آف گاڈ کہتے ہیں۔ اس حدیث میں بتایا کہ نہیں، وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، وہ ابن اللہ نہیں ہے، وہ عبدہ و رسولہ ہیں، وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تیسری گواہی۔ چوتھی گواہی والجنت حق، جنت حق ہے۔ ہم نے دیکھا نہیں جنت کو ہم نے، لیکن ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین جنت کے اوپر ہے۔ کیوں؟ کیسا ہے؟ کتاب پڑھا ہے ہم نے قرآن کے اندر، حدیث میں نبی نے ہمیں سمجھایا ہے والجنت حق، جنت حق ہے، والنار حق، جہنم بھی حق ہے۔ جیسے جنت ہے اللہ نے اسے جہنم بھی بنایا۔ کیا ہم نے دیکھا ہے جہنم کو؟ ہم نے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ کیسے معلوم ہمیں؟ اللہ نے قرآن کے اندر کہا، حدیث میں نبی نے کہا ہے، بس ہمیں یقین ہو گیا ہمیں اللہ کی بات کے، رسول کی بات پر۔ ان 5 چیزوں کی اگر کوئی آدمی دل کے یقین کے ساتھ گواہی دیتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ادخلہ اللہ الجنت علی ما کان من العمل، انسان کا کوئی بھی عمل ہو، کوئی بھی گناہ ہو، اللہ چاہے تو اس کے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، لیکن اس کا ایک نہ ایک دن ٹھکانہ جنت ہے، اس کا ایک نہ ایک دن اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے ہمارے اوپر، ہم اہل حدیثوں کے اوپر۔ اللہ نے ادھر ادھر سے اٹھا کر کے اللہ نے یہ جو دولت ہمیں دیا ہے نا، توحید کی دولت، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم بھوکے مر جائیں گوارا ہے، ننگے رہ جائیں گوارا ہے، ہم یوں ہی زندگی کٹ جائے ہمیں گوارا ہے، ان ظالموں کا ظلم ہمارے اوپر کتنا بھی چلے گوارا ہے، لیکن اس توحید کے ساتھ ہم کبھی دوسری چیز کی ملاوٹ نہیں کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ان 5 چیزوں پر ہم گواہی دیتے بھی ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا معبود نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جنت حق ہے، جہنم بھی حق ہے، ہم اس کو مانتے ہیں۔ نبی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے جنت میں ضرور داخل کرے گا، اس کے ساتھ اس کا کوئی دوسرے گناہ ہو اللہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے۔ ہم اللہ کی ذات سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ ہم تو گنہگار ہیں، ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں جانے میں انجانے میں، کبھی زبان سے، کبھی آنکھوں سے، کبھی ہاتھوں سے، کبھی کانوں سے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو تو یوں ہی معاف کرتے ہوئے اللہ ان 5 چیزوں کی جو ہم گواہی دے رہے ہیں اس حدیث کے مطابق، تو اللہ ہمیں جنت میں داخلہ فرمائے گا، یہ ہمارا یقین بھی ہے۔ تیسری حدیث اس درس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهُ اللَّهِ، اگر کوئی بندہ دل کے یقین کے ساتھ لا الہ الا اللہ
वो मानता है, उसी के मुताबिक जिंदगी गुजारता है, दिल के यकीन के साथ। क्या है ला इलाहा इल्लल्लाह का माना? ला के माने नहीं। इबादत के मामले में सबसे पहले नहीं, ला लाया है अल्लाह ताला ने। ला के माने नहीं, कोई नहीं है इबादत में। ला इलाहा, इलाह के माने माबूद। माबूद किसे बोलते हैं? जिसकी इबादत की जाती है, जिसकी इबादत की जाती है। किसकी इबादत होती है? लोग सूरज की इबादत करते हैं दुनिया के अंदर, लोग दरख्तों की इबादत करते हैं, लोग तालाब और नदियों की इबादत करते हैं, लोग जो है जानवरों की, गाय की पूजा करते हैं। हाँ, बहुत सारे, वो भी माबूद हैं वो। लेकिन अल्लाह कहता है ला इलाहा, माबूद कोई नहीं है इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के। ये इसका सादा तर्जुमा है इसका। ला इलाहा, कोई माबूद नहीं है। जितने लोग दुनिया के अंदर इबादत कर रहे हैं वो सब बेकार है, गलत है, झूठे हैं। इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के, वही इबादत के लायक है। ये हम मानने के साथ जिंदगी इसी पर हम गुजारते हैं। कितनी बड़ी तकलीफ और मुसीबत, बीमारी क्यों ना आ जाए, हम इस बीमारी से डरते हुए शिर्क नहीं करेंगे। किसी अरे गहरे के पास जाके हम कभी नहीं बैठेंगे, हम ईमान का सौदा नहीं करेंगे। हम किसी जादूगर के पास, किसी पहले बाबा के पास, किसी ने कहा कि तावीज लगा लो, किसी ने कहा कि लटका लो, किसी ने कहा कि घर में जाके छुपा के रखो, तुम्हारी बीमारी दूर हो जाएगी, परेशानी दूर हो जाएगी। लोग कभी कभी अल्लाह आजमाने के लिए भी, लोगों के ईमान को चेक करने के लिए अल्लाह ताला किसी किसी पर मुसीबतें देता है, देखने के लिए। लोग जो है सबर करते 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 एक ना दिन चले जाते हैं किसी के पास, किसी के पास चले जाते हैं। मैंने तो यहां तक सुना है, लोग जो है कहते हैं कि किसी पर जादू करने के लिए जादूगर के पास सिर्फ जाकर के बैठना, सिर्फ अभी उससे पूछताछ नहीं हुई, अभी सिर्फ जाकर के बैठने से 40 दिन की इबादत गर्क हो गई। 40 दिन की इबादत गई पानी के अंदर। अगर हमने उससे पूछे कुछ बातें, उसकी बातों को हमने सही माना, अच्छा ऐसा है क्या, मान लिए, तो हम दीन इस्लाम से निकल गए। अल्लाह के नबी कहते हैं लैसा मिन्ना, वो हम में से नहीं है, वो हमारे दीन में से नहीं, निकल गया वो जादूगर की बातों की तस्दीक करने पर। अल्लाह अकबर। ये दूसरा। तीसरी बात, जादूगर की सजा इस्लाम के अंदर क्या है? कत्ल है। जहां जहां जादूगर मिलते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु अल्लाह के नबी भेजते थे। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत में अली रज़ी अल्लाह अन्हु को भेजते थे, जाओ जहां जहां जादूगर मिले लाके सबके सामने कत्ल करना है। इस्लाम के अंदर इतनी बड़ी सजा है जादूगर की। क्यों? ईमान खराब कर देता है हमारा। मैंने यहां तक सुना जादूगर जो है, लोग जाके, खासकर औरतें, अपने शौहर को अपनी अपनी तरफ झुकाने के लिए कि मेरा शौहर सिर्फ मेरी ही बात मानना, न माँ की, न बाप की, न बहनों की, न भाइयों की नहीं, उठ बोले तो उठना, बैठ बोले तो बैठना, ऐसा मेरे शौहर को मेरी तरफ झुकाने के लिए। अब देखो यहाँ उस औरत की माँ, उस औरत की माँ जो है ना, अपनी बेटी को लेकर के, देख बेटी तेरा शौहर तेरी बात मानना, जादूगरों के पास जाते हैं। जादूगरों के पास जाते हैं। जादूगर क्या करता मालूम? सुना मैंने, इस औरत का खून लेकर, नापाक खून लेकर के पान को लगा करके ऐसे जो है तेरे शौहर को खिला दे किसी में जाकर। अस्तगफुरुल्लाह। नापाक खून लेकर के जो है पान को लगा, मैं फलां तारीख बोलता हूँ, उस तारीख को जो है किसी खाने में, किसी पान वगैरह मिलाकर खिला देना, जब तक वो पेट में रहेगा वो तेरा गुलाम बन के रहेगा। सब ऐसी नापाक हरकतें होती हैं, ईमान के साथ खिलवाड़ होता है, नौज़ुबिल्लाह। और भी बहुत सारी चीजें हैं जादूगर, जब ये भी एक चैप्टर आने वाला है जादूगर के बारे में, जादू के बारे में, कैसे कैसे ईमान के अंदर मिलावट होती है। तो मैं ये हदीस बता रहा था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अगर कोई बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा, उसके मुताबिक जिंदगी गुजारा, अल्लाह के नबी कहते हैं फ़इन्नल्लाह हर्रमा अलैहि नार, अल्लाह उस पर जो है जहन्नम की आग को हराम कर देता है। जहन्नम की आग की मजाल नहीं कि उस इंसान को जलाए। क्यों? शिरक नहीं किया उसने जिंदगी के अंदर, तौहीद पर बाकी रहा। ये सबसे बड़ी दौलत अल्लाह ने मुझे और आपको दिया है। चौथी हदीस,
अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़ाला मूसा अलैहिस्सलाम, एक मरतबा मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से कहते हैं, मूसा अलैहिस्सलाम जो पैगंबर है ना, ये इनको बड़े जलील कद्र, बड़े बड़े इतने सारे 1,40,000 पैगंबरों में से 5 पैगंबर जो है जलील कद्र हैं, यानी बड़े अंबिया में इनका शुमार है। नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये 5 पैगंबर तमाम पैगंबरों में सबसे बड़े माने जाते हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम एक मरतबा अल्लाह ताला से कहते हैं, क्या कहते हैं? या रब्बी, ऐ मेरे रब, अल्लिमनी शैअन, अल्लाह तू मुझे एक ऐसा कलमा सिखा दे। अल्लाह कौन कहते हैं? ये मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह, ऐ अल्लाह तू मुझे एक ऐसा कलिमा सिखा दे तो अज़कुरुका, उस कलमे के जरिए से मैं तुझे याद करना चाहता हूँ, तेरी याद हमेशा मेरे दिल में बाकी रहे, हर हमेशा तेरा तस्वुर मेरे जहन में रहे, ऐसा कलमा तू सिखा दे अल्लाह मुझे। वो आऊज़ु बिही, या जिक्र भी करूं तेरा, मैं याद भी करूं, और तेरी पनाह में रहूं मैं। पनाह का मतलब तेरे अंडर में रहूं मैं, कोई मुझे नुकसान ना पहुंचाए, कोई मुझे मारे नहीं, कोई मुझे चोरी करे नहीं, कोई मेरा नुकसान ना पहुंचाए, कोई डाकू चोर जिन जादूगर कोई भी हो, दुश्मन वगैरह मेरा नुकसान ना पहुंचाए, मैं सिर्फ तेरे अंडर में रहूं मैं। दो चीजें, क्या क्या मांगा मूसा अलैहिस्सलाम ने? अल्लाह तू मुझे एक ऐसा कलमा सिखा दे जिससे मैं तुझे याद भी करूं और तेरी पनाह में रहूं मैं। क़ाला, अल्लाह ताला ने कहा, कुल या मूसा, ठीक है ऐ मूसा तू बोल। सिखा रहा अल्लाह ताला भी मूसा अलैहिस्सलाम, कहा बोल अभी, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह ने सिखाया। ये कैसा कलिमा है? ये ऐसा कलिमा जिससे अल्लाह की याद भी होती है और हम अल्लाह की पनाह में रहते हैं। क़ाला कुल्लु इबादिका यक़ूलूना हाज़ा, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह ये ला इलाहा इल्लल्लाह, ये तो तेरा हर बंदा पढ़ता है। ये कुल्लु इबादिका यक़ूलूना हाज़ा, अल्लाह इस कलिमे को तो सबको याद है, ये मैं स्पेशल कोई कलमा चाहता हूं, मैं एक ऐसी दुआ, एक ऐसा कलिमा, एक ऐसा सेंटेंस अल्लाह स्पेशल चाहिए मुझे। ये तो सबको मालूम है ला इलाहा इल्लल्लाह, छोटे बच्चे से लेकर बड़े से लेकर हर आम आदमी से लेकर आलिम से लेकर सबको मालूम है। मैं कोई एक नया कलिमा अल्लाह चाहता हूं अल्लाह, कि जिससे मैं तेरी याद भी करूं मैं और तेरी पनाह में भी रहूं। क़ाला, अल्लाह ने कहा, या मूसा लौ अन्ना समावाति सबअ व आमिरुहुन्ना गैरी, ऐ मूसा तू इस कलमे को मामूली समझता है? तू कहता है कि हर बंदे को याद है, हर बंदा पढ़ता है, ला इलाहा इल्लल्लाह कोई मामूली कलमा है ये? अल्लाह ताला अब समझा करके बता रहा है, हमारे लिए भी एक सबक है ये। लौ अन्ना समावाति सबअ, ऐ मूसा सुन, ये जो जितने आसमान है ना, ये 1 2 3 4 5 6 7 सातों आसमान, वो आमिरुहुन्ना गैरी, इस आसमान में रहने वाली हर मखलूक, फरिश्ते, चांद, सूरज, हवाएं, सितारे, सब कुछ, यहां तक कि जितने पैगंबर भी हर आसमान पर एक पैगंबर है, वहां पर सब फरिश्तों को भी मिला ले, जन्नत जहन्नम सबको मिला ले, गैरी सिवाय मेरे, मुझे छोड़ करके सातों आसमान और सातों आसमान में रहने वाली सारी मखलूक, वल अर्ज़ीन अस्सबअ, और ऐ मूसा सातों जमीन भी। अब तक हमें सातों आसमान मालूम है, जमीन हम एक ही समझते हैं, जमीन भी सात ही है। हदीस देखिए, वल अर्ज़ीन अस्सबअ, सातों जमीन, 1 2 3 4 5 6 7, सातों जमीन, फी किफ़तिन, और सातों जमीन की मखलूक भी, कितनी मखलूक है जमीन के अंदर, इंसान, चरिंद परिंद, समंदर, पहाड़, जानवर, कितने सारे हैं। अल्लाह ने कहा सातों आसमान और उसकी मखलूक, सातों जमीन उसकी मखलूक, ऐ मूसा सुन, फी किफ़तिन, तराजू के एक पलड़े में अगर तो रख दे, उसके बाद कहा वला इलाहा इल्लल्लाह फी किफ़तिन, सिर्फ इस टुकड़े को, इस जुमले को जिसे तू मामूली समझ रहा है और तू कहता है कि सारे लोगों को मालूम भी है, इस एक टुकड़े को एक पलड़े में रख दे, तराजू के एक पलड़े में। पहले पलड़े में कौन सा?
ساتوں آسمان اور اس کی مخلوق، ساتوں زمین اس کی مخلوق، اور یہاں پر صرف ایک ٹکڑا لا الہ الا اللہ رکھ دے. اب آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں مالت بہن لا الہ الا اللہ، یہ لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہو کر کے جھوٹ جائے گا، اور ساتوں آسمان ساتوں زمین کی مخلوق ہلکی ہو جائے گی. کوئی حیثیت نہیں اس لا الہ الا اللہ کے سامنے. یہ ہے توحید، یہ ہے توحید کی برکت. اللہ نے پیغمبر کو سکھایا، موسیٰ علیہ السلام کو. یہ سبق ہمارے لیے بھی ہے. ہم اللہ کو یاد کرنا چاہتے ہیں، لا الہ الا اللہ بار بار پڑھتے رہیں. اس سے اللہ کی یاد بھی ہوگی اور ہم اللہ کی حفاظت میں رہیں گے، اللہ کی پناہ میں رہیں گے. کوئی ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا. سب سے بڑھ کر اس کو سمجھنا ہے ہمیں، لا الہ کوئی معبود نہیں ہے الا اللہ سوائے اللہ کے. یعنی ساری عبادتیں، سارا یقین، سارا توکل، سارا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہے. ان کے اوپر بھی نہیں. آج کا دن خراب گیا، فلاں نے ہمیں ایسا کر دیا، آنے والا دن خراب ہے، فلاں سال اچھا ہے، فلاں نے ایسا کر دیا. کچھ بھی نہیں ہوتا. نقصان پہنچانے والا جو ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا اگر ہم اس کے سمجھ کر کے زندگی گزاریں گے. ایک اور حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، یبن آدم، یبن آدم، اللہ کے نبی نے کہا اے آدم کی اولاد. ہم کون ہیں؟ آدم کی اولاد ہیں، آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں. لو اتیتنی بقراب الارض، نبی نے کہا کل قیامت کے دن اے آدم کی اولاد، تو میرے پاس کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں بقراب الارض خطایا، جتنی زمین ہے نا، ہمیں معلوم بھی نہیں زمین کہاں تک پھیلی، زمین بھر کے گناہ بھی اگر تو میرے پاس لے کر کے آئے گا، زمین بھر کے گناہ لے کر کے آئے گا. ثم لقیتنی، اب تیرا میرا سامنا ہو گیا. جب اللہ حساب لینے کے لیے بیٹھے گا نا، اللہ کے سامنے وہ بندہ رہے گا جس کے پاس زمین بھر کے گناہ ہیں اس کے پاس، اور آمنا سامنا ہو گیا، ملاقات ہو گئی. اللہ کہتا ہے لا تشرک بی شیئا، اس زمین بھر کے گناہ میں ایک گناہ نہیں ہے. کون سا؟ شرک نہیں ہے. گناہ زمین بھر کے ہیں لیکن گناہوں میں کون سا گناہ نہیں ہے؟ شرک نہیں ہے. لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً، تو میں تیرے پاس زمین بھر کی مغفرت تیرے پاس لے کر کے آؤں گا. مغفرت کے معنی معافی. زمین بھر کے گناہ ہیں، شرک نہیں ہے اس کے اندر، تو میں زمین بھر کی مغفرت میں تیرے لیے سامنے رکھ دوں گا، جا تجھے معاف ہو جائے. تو یہ شرک سب سے بھیانک گناہ ہے تمام گناہوں میں. اگر ہم نے زمین بھر کی نیکیاں ہم نے کر لی، اس کے اندر ایک قطرہ گر گیا، کس کا؟ شرک کا قطرہ گر گیا، سارے گناہ جو ہے، ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی. اس کی مثال ایسے ہی ہے، ہمارے پاس دودھ کا پیالہ ہے، اگر اس میں پیشاب کا قطرہ گر گیا تو کوئی پی گا؟ گیا وہ دودھ گیا اس. ایسے ہی ساری نیکیوں میں جو ہے ایک شرک اگر آ گیا اس کے اندر، ساری نیکیاں دھوئیں کی طرح اڑ جائیں، کوئی حیثیت نہیں ہوتی. اگر شرک نہیں ہے تو اللہ کہتا ہے زمین بھر کے مغفرت، معافی لے کر کے میں تیرے پاس آؤں گا، تجھے معاف کر دوں گا. تو یہ اس سبق کا خلاصہ ہے. یہ توحید کی فضیلت ہے، توحید کی اہمیت ہے. اس لیے ہم زندگی کے اندر جئیں تو توحید پر جئیں. کتنی بھی مصیبتیں، پریشانیاں، بیماریاں، تکلیفیں، خوف، ڈر، دشمنوں کا، ظالموں کا، حکومت کا کیسے بھی آ جائے، اللہ پر یقین ہے ہمیں. اللہ جب تک نہ چاہے دنیا کا پتا بھی نہیں ہل سکتا. اللہ چاہے تو مصیبتیں آتی ہیں، اللہ نہ چاہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. وہ آیت ہمیشہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے. وَلَوْ تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، درخت کا پتا اگر ٹوٹ کے گرتا بھی ہے، اللہ کو اس کا بھی علم ہے کہ ہاں فلاں درخت کا پتا ٹوٹ کے نہیں گرا ہے. تو اللہ کو درخت کے پتے کے ٹوٹنے کا علم ہے، تو آج ہماری زندگی میں اتنا اتار چڑھاؤ ہو رہا ہے، اللہ کا معلوم نہیں ہے؟ معلوم ہے اللہ کو. تو اللہ کیوں خاموش ہے؟ اللہ حکیم ہے، حکمت والا ہے. اس کے خاموش رہنے میں بھی ایک حکمت ہے. یا تو اللہ آزمانا چاہتا ہے، یا تو آنے والا کل کا دن ہمارے لیے اچھا دن ہونے والا ہے، یا پھر تو آنے والی جو زندگی، آخرت کی زندگی، اللہ وہاں اچھا دینے والا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اپنی زندگی کے اندر ہمیں توحید کے ساتھ جینے کی، توحید کو عام کرنے کی، توحید کی دعوت دینے کی، اور خصوصیت کے ساتھ لا الہ الا اللہ کے اس کلمے کو ہمیں بار بار پڑھنے کی،
اور اسی پر عمل کرنے کی اللہ نے ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.